عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس اور اس کا تفصیلی سوال نمبر 6 اس کا ہاف پڑھنا ہے، سیکنڈ ہاف پڑھنا ہے۔ دو قومی نظریہ ابتدا ارتقاء کی وضاحت ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر پڑھا تھا، اور آج جو ہم نے پڑھنا ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ سر سید احمد خان، اور بیٹا یہ پیج نمبر 11 کے اوپر ہے، آپ بک کھول لیں، پیج نمبر 11 کے اوپر ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ۔ جیسا کہ ہم گزشتہ لیکچر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دو قومی نظریے کی ابتدا اس وقت شروع ہو گئی تھی جب پاکستان وجود میں آیا تھا، جس دن ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا، اس دن سے نظریہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ اب انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ اب بیٹا یہ کوشچن بھی بن سکتا ہے اور MCQs بھی بن سکتا ہے۔ پہلا کوشچن کیا ہے کہ برصغیر کے اندر یا ہندوستان کے اندر دو قومی نظریے کی ابتدا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ برصغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر انگریزوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کو الگ قوم کس نے قرار دیا، یا مسلمانوں کو الگ قوم کس نے کہا؟ تو انگریزوں نے کہ ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا، اور وہ کون تھے؟ سر سید احمد خان تھے۔ ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے۔ متحدہ قومیت کو انڈر لائن کر لیں بیٹا، یہ MCQs کا پوائنٹ ہے۔ متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تو سر سید احمد خان کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک ہو گیا بیٹا۔ اب 1867 میں، اب یہاں میں نے کوشچن بنایا ہے، یہ دیکھیں بیٹا کہ اردو ہندی تنازع کب اور کہاں ہوا؟ اردو ہندی تنازع کب اور کہاں ہوا؟ اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس کے مقام پر ہوا۔ اردو ہندی تنازع 1867 میں بنارس کے مقام پر ہوا۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اب دیکھیں، میں نے دوسرا کوشچن بنایا یہاں پر، سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات تحریر کریں۔ سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات تحریر کریں۔ تو یہاں سے دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے انہوں نے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھا۔ یہاں تک بیٹا یہ ہو گیا، یہ ان کی تعلیمی خدمات ہیں۔ البتہ اب آگے جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات ہیں، مسلمانوں کے لیے سیاسی خدمات۔ اس طرح یہاں بھی آپ کوشچن بنا سکتے ہیں، سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات تحریر کریں۔ سر سید احمد، اس طرح آپ نے 1885 کے اندر میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ تو تھا بیٹا دو قومی نظریہ اور سر سید احمد خان۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے ٹاپک کی طرف، دو قومی نظریہ اور چودھری رحمت علی۔ اب یہاں کوشچن بنے گا بیٹا، چودھری رحمت علی کب اور کب پیدا ہوئے اور انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ یہ کوشچن میں نے بنا دیا ہے، جو کہ پیج نمبر 9 کے اوپر ہے، بلکہ پیج نمبر 12 کے اوپر ہے۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ 31 جنوری
बल्कि ये चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए। 1897 में पैदा हुए और आपने 1931 में कैम्ब्रिज कॉलेज से कानून के शोबे में तालीम हासिल की और 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाया बेटा कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद कब और कहाँ रखी गई, तो ये इसका आंसर होगा बेटा पेज नंबर 12 के ऊपर। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 में, अब ये बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, अब या फिर कभी नहीं मशहूर किताबचा कब और किसने जारी किया। ये बेटा ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। अब 28 जनवरी 1933 में उन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर के नाम से एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मशहूर किताबचा जारी किया जो तारीख़ पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरसग़ीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना यानी वाकिफ़ हुई। उसके बाद अब आते हैं, अब ये बेटा दोबारा देख ले क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का है कि मशहूर किताबचा नो और नेवर या अब या फिर कभी नहीं ये कब और किसने जारी किया। तो बेटा 28 जनवरी 1933 को उन्होंने, यानी उन्होंने से मुराद चौधरी रहमत अली ने अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर के नाम से के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया जो तारीख़ पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ और बरसग़ीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से क्या हो गई, वाकिफ़ हो गई, आशना हो गई। यहाँ तक बेटा इसका आंसर है। उसके बाद चौधरी रहमत अली ने 2 कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए, यहाँ बेटा आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसका कि चौधरी रहमत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नज़रिया व 2 कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए क्या इरशाद फरमाया। चौधरी रहमत अली ने 2 कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए क्या फरमाया, तो इसका आंसर क्या होगा। चौधरी रहमत अली ने 2 कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया बरसग़ीर में कई अक़वाम आबाद हैं, उनमें 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल न सकी। उनके बुनियादी उसूल और रहन सहन के तरीके एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस यानी 100 सदियों साथ इकट्ठे रहने के, हमसायगी के, एक हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद उनमें मुश्तरका कौमियत का तस्वुर पैदा ना हो सका। तो यहाँ तक बेटा ये LQ जो है 6 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आपने गुज़श्ता लेक्चर के अंदर इसका पार्ट 1 पढ़ा था और आज हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा है। इसके बेटा 5 मुख्तसर सवालात मैंने इजाफी बनाए हैं जो कि पेज नंबर 11-12 के ऊपर ही हैं। पहला क्वेश्चन यह है उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ, ये पेज नंबर 11 के ऊपर है। सरसैयद अहमद खान और 2 कौमी नज़रिया, इसके अंदर है कि 1867 लाइन नंबर 4 के ऊपर 5 के ऊपर 1867 में बनारस के मकाम पर उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ। उसके बाद सरसैयद अहमद खान की तालीमी खिदमत इससे दूसरी लाइन के ऊपर है, ये भी पेज नंबर 11 के ऊपर। अब आ जाते हैं चौधरी रहमत अली कब पैदा हुए और कहाँ से तालीम हासिल की। तो बेटा ये आप क्या जानते हैं, एक दिया हुआ एग्जाम्पल दी हुई है, उसके अंदर चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए और तालीम कहाँ से हासिल की, उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज से कानून के शोबे में तालीम हासिल की। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद कब और कहाँ रखी गई। नेशनल मूवमेंट की बुनियाद लंदन में 1933 में रखी गई। अब या फिर कभी नहीं मशहूर किताबचा कब और किसने जारी किया, 28 जनवरी 1933 में। अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर के नाम से मशहूर किताबचा चौधरी रहमत अली ने जारी किया। ये तो थे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम, ये आपने जो कॉपी वर्क के अंदर ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और तफसीली सवाल मुकम्मल याद करना है, यानी 2 कौमी नज़रिया इब्तदा इर्तिका से लेकर यहाँ चौधरी रहमत अली जहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो रहा है वहीं तक आपने मुकम्मल तौर पर याद करना है। बेटा अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।